देश दुनिया दीयां हफ्तावार गतिविधियां ते समीखिया लैके तुहाडे रूबरू हाँ ते हर वार दी तरह चर्चा वास्ते मेरे नाल स्टूडियो विच ने श्री जतिंदर पन्नू जी जिहड़े सीनियर पत्रकार ने ते चलंत मामलियां दे माहर ने। उन्हां नूं वख-वख मंचां तो तुसीं पढ़दे सुणदे रहंदे हो और वो समाजिक ते सियासी मामलियां संबंधी बरीक समझ रखते हैं। पन्नू साहब स्टूडियो में तुहाडा स्वागत जी। तो आओ उन्हां नाल चर्चा की शुरुआत करदियां सब तो पहली जिहड़ी खबर असीं लै रहे हाँ, भारत रतन अटल बिहारी वाजपेयी होरां दी 96वें जन्म दिहाड़े दे उपर वख-वख थावां ते जिहड़े समागम रचाए गए ने और खास जिस गल ने साडा ध्यान खिंचिया हैगा वो हैगा शिमले दी इतिहासक रिज ग्राउंड दे विच उन्हां दा बुत स्थापित किया गया हैगा और इस खबर नूं मीडिया ने प्रमुखता दे नाल उभारिया हैगा। पन्नू साहब किस तरह देखते हैं? कुलबीर सिंह जी, ये चंगी गल है कि हिमाचल प्रदेश दे विच उन्हां दा बुत लाया गया। वाजपेयी जी नूं वैसे भी हिमाचल प्रदेश नाल काफ़ी प्यार सी, छुट्टियां कट्टण भी उत्थे जांदे हुंदे सी जी। दूजा उन्हां दी याद विच जिहड़ा मुख समागम है जिस तरह किया गया, प्रधानमंत्री जी उहदे विच सन जी, वो भी चंगी गल है। उन्हां दी देण नूं याद करना चाहिए। कुछ लोग तो वाजपेयी जी दी देण नूं सिर्फ 5 एटमी धमाकिਆਂ तक ਜਾਂ कारगिल जंग तक सीमित कर दिंदे ने जी। उन्हें छड्ड दिओ। वाजपेयी साडे इस दौर दे जिहड़े गिणवे चुणवे स्टेटसमैनशिप वाले कुछ लोग सन, उन्हां आगूआं चों सी। बंदे च चंगे गुण भी हुंदे आ, कुछ ना कुछ कमियां भी रह जांदियां ने। वाजपेयी जी इहो जिहे सन कि जे उन्हां दी नुक्ताचीनी हुंदी सी, कुछ बहुत कौड़े सवाल भी पार्लीमेंट पूछे गए तो उन्होंने कह भी दिता कि मैं जो हैगा उन्होंने सवालों तो भड़के नहीं, जवाब दिता सी, ठरमे नाल जवाब दिता सी। कुछ निजी पद्धर के भी सवाल पूछे गए तद भी उन्होंने ठरमे नाल जवाब दिता सी। दूजा ये कि वो इस राजनीति दे विच इस तरह के नेता सन जिहड़े देश के हितां नूं कई बारी पार्टी के हितां तो इन्ना उपर रख लेंदे सी कि उन्होंने अपनी पार्टी विच भी नुक्ताचीनी हो जाती सी। जदों जे भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी, भारतीय जनसंघ हुंदी सी। बंगलादेश की जंग वेले भी सारी दी सारी जनसंघ कई गल्लां तो इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा लाई बैठी सी, पर बंगलादेश की जंग हुंदे सार ये वाजपेयी सी जिन्हें सब तो पहलां आख्या इस वेले इंदिरा नहीं, ये भारत की दुर्गा है, सारे दा साथ दिओ। यानी संकट दीयां घड़ियां च इस तरह खलोना ये उन्होंने आउंदा सी। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री सी, UNO दे विच बीबी बेनजीर भुट्टो के मुकाबले ते बोलण वास्ते जाना सी ते नरसिम्हा राव ने आप आख्या सी कि विरोधी धिर वल्लों साडे वल्लों वाजपेयी जी जाणगे, सरकार वल्लों उत्थे कोई नहीं बोलेगा, वाजपेयी जी बोलणगे। ये नरसिम्हा राव की भी फराक दिली कि उन्हें सरकार वल्लों नहीं देश वल्लों वाजपेयी ने चुनिया ते वाजपेयी की भी कि उत्थे जाके भारत की प्रतिनिधिता इदां की कि बेनजीर मुड़ के उन्होंने नवाज शरीफ नूं कहंदी सी कि आपोजिशन लीडर के तौर पर तुम ही जा, कहना मैं नहीं जाना। तो उन्हें वो गया ना तो बेनजीर ने नवाज शरीफ के बाप नूं फड़ के जेल सुट्टा सी। वो उधर इदां सी। वाजपेयी जी आप जदों सन इन्होंने विरोधी धिर नूं पूरा मौका दिता सी। जिहो जे हालात विच उन्हां राज कीता, उस राज दे विच बिना शक कई कमियां कमजोरियां सन। मेरे वर्गे बंदे भी नुक्ताचीनी करते सी, पर सब तो वड्डा उन्हां दा गुण ये सी कि जे देश की राय किसी नुकते के उत्ते वखरी जापे तो उहदे तो बाद भी तो तो पहला भी किसी ने इन्नी फराख दिली नाल मोड़ा नहीं सी कटिया जिन्ना वाजपेयी जी मोड़ा कट लेंदे सी कि ये गल जे देश के लोगों को हजम नहीं हुंदी, जे देश के लोग विरोध करते तो मैं अपनी जित ते नाल रहा वो मोड़ा कट जाते सी। उहदे तो अज वाले सारे दे सारे सियासी लीडर वो राज करदी पार्टी च होण, वो आपोजिशन च होण, सारिਆਂ ਨੂੰ वाजपेयी जी के इस गुण तो कुछ ना कुछ सीखण दी लोड़ जी। तुसीं बिल्कुल ठीक है जी। तो गल करते हाँ किसान अंदोलन की, जिथों तक किसान अंदोलन पहुँच गया हैगा उसी रोशनी दे विच कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने कहा कि असी किसानां दे सारे मुद्दों के उपर सारियां धिरां दे नाल गलबात करन लई तैयार हैगे आ। ते हुणे खबर आई हैगी है कि किसान जथेबंदियां ने भी चंगा हंगारा भरिया हैगा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ 29 ਦਸੰਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਸੁਰ ਰੱਖੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਦਿਸੇਗਾ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭਿਜਵਾਈ ਗਈ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜ ਦੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਭੇਜ ਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਓ, ਅਸੀਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। 29 ਦਸੰਬਰ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ 2-3 ਮੰਤਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਤਾ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 2-3-4 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਨੇ, 1.5 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਦਾ ਅੱਧੋ-ਅੱਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸਪੂਤਨਿਕ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ
ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਆਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ, ਰੂਸ ਦੀ ਸਪੂਤਨਿਕ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਵਾਈ ਲਗਭਗ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੀਨ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਹੋਵੇ, ਕਮਾਦ ਹੋਵੇ, ਝੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੀਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਵੀ ਫਰੂਟ ਚੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਲਫਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਨਾਊ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਲੋਕੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੱਕੋ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ, ਇੰਨਾ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਗਾਈਡ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ UN ਦੀ ਸੰਸਥਾ WHO, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਪੂਤਨਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਮਰ ਬੂਟੀ ਲੱਭ ਗਈ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਿੱਡਾ ਲੰਮਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਖਤਰਾ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ 2 ਵੇਵਜ਼ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਜੀਨ ਤੋਂ ਜੀਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ COVID-19 ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ 19 ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ COVID-20 ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ COVID-21 ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ WHO ਦੀ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਘਟਿਆ ਵਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। तो इस दे दौरान लंडन के हीथरो हवाई अड्डे तो बीते दिन ही एक आखिरी फ्लाइट उतों अमृतसर आके उतरी। उहदे च वक्-वक् यात्री सीगे। लंडन तो जदों पंजाब दे जिहड़े यात्री सीगे आए तो कुछ दी पन्नू साहब शनाखत हो गई है अज दियां खबरां दे मुताबिक, लेकिन कुछ दी अजे भी शनाखत नहीं होगी। तो सानू इस तरह लगता है कि लोगों नू खुद अगे आना चाहिए हैगा, बजाय इस दे कि वो चुप कीते रहन। देखो NRI साडे अपने आ जी, कोई ओपरे नहीं जी, वो साडे आ, असी उन्हां दे जी। जदों कोरोना वायरस का दौर चलिया उदों NRIs की बदनामी इस करके बहुत हुई
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਘੇਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਾਈਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲੁਕਾਉਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੰਜ ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 50 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਤੇ 14 ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 50 ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਲਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਲੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਤਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਟਾਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਰੋਕਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੱਦਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੱਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਦ ਲਈ। ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੱਦੇ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੱਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੱਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੱਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਤੱਕ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗਾ। ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਕਾਫੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਗਲਬਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਵਾਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਲਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਲਗਭਗ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਜ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਚੌਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਧਾਈ ਉਹਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਲਾਂਘਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਕਰੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਐਲਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਂਘੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫੌਜ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੁੜ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਥੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ 1.5 ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਪਤੜਾਂ ਲੱਗ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਤੜਾਂ ਲੱਗ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ, ਤੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਲਿੰਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਧੁੰਦ 'ਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੁੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਉਹ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਜਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ, ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਡ ਪੈਣ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਚਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।